Hi, good morning. Welcome to our channel. Please subscribe and watch more videos. In this video, we are going to see another one lesson. So that is everything I need to know I learned in the forest was written by Vandana Shiva. Look at that. So here Vandana Shiva was born in 1952. So here she wrote this article for the issue titled What Would Nature Do? So what is the title? What would nature do? So this is the article. Okay, so published in winter 2012 of S magazine. Look at this one. So in that magazine, she published this article. So that is what would nature do? Okay. So in this essay, Vandana Shiva first tells us how she learnt about environmentalism from the uneducated women of Garhwal, Himalaya. Okay, so look at this one. So here in the first part, so we're going to see in this lesson everything I need to know I learned in the forest. So I make it I think 4 videos. So that is the first part. So our involvement in Chipko movement, so like that. And then in the second part, so we're going to see, so that is beyond monocultures, and then rights of nature on the global stage. So these two are in the second part. And then in the third part, the dead earth worldview, what nature teaches. So this is in the third part. In the last part, we want to see the poetry of the forest. Okay, poetry of the forest, and also some question and answers. Okay, so important question and answers. Okay, so now I am going to start this lesson. Everything I need to know I learned in the forest. So was written by Vandana Shiva. So in the first paragraph, my ecological journey started in the forests of Himalaya. Look at that. So our ecological journey. So look at this one. Ecology means ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಜನಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. ಓಕೆ, ಸೊ her ecological journey started in the forests of the Himalaya. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವಳ ಒಂದು ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ and my mother became a farmer after fleeing the tragic partition of India and Pakistan. Look at that. Her father was a forest conservator ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. And my mother became a farmer. Look at that. Her mother became a farmer. Why they are going to use became? Look at that. After fleeing. Fleeing means ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 1947. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ. ಸೊ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈ ಮದರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಲೀಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ the Himalayan forests and ecosystems that I learned most of what I know about ecology. Here, she learned a lot of things. Okay, so that is in the Himalayan forests and ecosystems. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಂತಾ ಬರ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳು, ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಬರ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎಕಾಲಜಿ. Okay, so all of you know what is the meaning of ecology. Okay, the study of relations of organisms with each other and surroundings. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Have understood? Yes. The songs and poems our mother composed for us were about trees, forests, and India's forest civilizations. So look at here. The songs and poems of
poems our mother composed. It means her mother. Whose mother? Vandana Shiva's mother. Okay, so who became a farmer after fleeing the tragic partition of India and Pakistan. Okay, the songs and poems our mother composed for us. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೋಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ poems. So that is were about trees. Look at there. So these songs and poems about trees, forests and India's forest civilizations. ಓಕೆ, ಸೊ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡಿನ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಡಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಪೊಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಅವ್ರು ಬರಿತಾ ಹೋದ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಫಾರ್ ಅಸ್, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ರಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಚಿಸ್ತಾಳೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ next paragraph. My involvement in the contemporary ecology movement began with Chipko, a non-violent response to the large-scale deforestation that was taking place in the Himalayan region. So here, so they are to ask one question for you. Okay, so what was Chipko, or what was Chipko movement, like that? So that is a non-violent response to the large-scale deforestation that was taking place in the Himalayan region. So this is the answer. Okay, so here her involvement. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲಿ? ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಎಕಾಲಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ದ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಕಾಲೀನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಎಕಾಲಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಚಿಪ್ಕೋ. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ? ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್. ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟು ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್. ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಹಿಮಾಲಯದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, in the 1970s, peasant women from my region in the Garhwal Himalaya had come out in defense of the forests. Look at that, in the 1970s ಅಂದ್ರೆ 1970ರಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ peasant women, peasant means it means farmers woman. ಓಕೆ, farmers women ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈತಾಪಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಮೈ ರೀಜನ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್. In the Garhwal Himalaya, so that is the place Garhwal Himalaya, had come out in defense of the forests. ಅಂದ್ರೆ so ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಚೆ ಬಂದು, ಅವನ ರೈತಾಪಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಚೆ ಬಂದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಡನ್ನ ಕಡಿಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ 1970s. Look at that. Logging had led to landslides and floods and scarcity of water, fodder and fuel. Since women provide these basic needs, the scarcity meant longer walks for collecting water and firewood and a heavier burden. Look at this paragraph. Logging means log ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ದಿಮ್ಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರವನ್ನ ಕಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀಡ್. ಓಕೆ, ನಡೆಸ್ತದೆ ಯಾವ್ದ್ ಕಡೆ? ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಭೂಕುಸಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಭೂಕುಸಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್, ಪ್ರವಾಹವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಕಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಡರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾಡರ್, ಮೇವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಸೌದೆ ಇಲ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಾಡನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಸೌದೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕಾಡಿಂದ. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಒಲೆಯನ್ನ ಉರಿಸಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಾಮ, ಕೊರತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ವಾಟರ್, ಫಾಡರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಓಕೆ, ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೌದೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಸಿನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್, ವಾಟರ್, ಫಾಡರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಓಕೆ,
Basic needs, the scarcity meant longer walks for collecting water. So this is the scarcity. They don't walk. Okay, so that is the longer ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಫಾರ್ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದೂರದ ಒಂದು ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಏನದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ ಫೈರ್ ವುಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಫೈರ್ ವುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌದೆಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And a heavier burden, so this is not easiest one, so this is the heavier burden. If there is a forest, so definitely they are going to get easily, otherwise they are going to walk for long, ದೂರಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಡು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, I'll come to the next one. Women knew that the real value of forests was not the timber from a dead tree, but the springs and streams, food for their cattle, and fuel for their earths. The women declared that they would hug the trees, and the loggers would have to kill them before killing the trees. Look at this one. Women knew that. It means, so that is the real value of forest was not the timber from a dead tree. It means they are going to get the lot of information about the forest, how it is going to help to them. Okay, so ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಯರ್ ನಾಟ್ ದ ಟಿಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡೆಡ್ ಟ್ರೀ, ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಡಿದು ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಡಿನಿಂದ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೈರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಚೈತನ್ಯ ಕಾಲ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ, ಚೈತ್ರ ಕಾಲ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಒಂದು ಹೊಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೈರ್ ಕ್ಯಾಟಲ್. ನೋಡಿ, ಆಹಾರವನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು, ಯಾರಿಗೆ? ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅವರ ಒಂದು ದನಕರುಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರು ಸಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಸೊ ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೊಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾರ್ ದೈರ್ ಎರ್ತ್ಸ್, ಸೊ ಯರ್ ಎರ್ತ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಸೊ ಯರ್ ಎರ್ತ್, HERTHS, ಎರ್ತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೌದೆಯನ್ನ ಉರುವಲನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ನ್ಯೂ ದ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, so that is not possible from the timber of a dead tree. Okay, so here the women declared that only, so that's why the women, those who are stay in that place, Himalayan region, declared that they would hug the trees. They are going to hug the trees ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಪ್ಪಿಕೋ ಚಳುವಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ವುಡ್ ಹಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವುಮೆನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಗರ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಯಾರು ಮರವನ್ನ ಕಡಿತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಗರ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು kill them before killing the trees. ಸೊ ಯರ್ ಕಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರವನ್ನ ಕಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಇವರು ಮರವನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮರವನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಮರವನ್ನ ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಲಿ, ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಮರವನ್ನ ಕಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವರೊಂದು ಒಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ of that period said like this. Okay, so all of you listen this one. These beautiful oaks and rhododendrons, they give us cool water. Don't cut these trees, we have to keep them alive. ನೋಡಿ, ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್, ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, shrub of, it means the rhododendrons means, so that is on type of tree, it means the large clusters like that. Okay, so that is a bell shaped tree ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಗೊಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕೂಲ್ ವಾಟರ್, ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ನೀರನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೀಸ್, ಈ ಒಂದು ಮರಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಡಿಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಅಲೈವ್, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ನೀರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, have understood? Yes, I will come to the next one. In 1973, look at the 1970, have understood that one? So this is up to here. And then 1973, I had gone to visit my favorite forest and swim in my favorite stream before leaving for Canada to do my PhD. Look at here, in 1973. Here, she had gone to visit her favorite forests. ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೇವರೆಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಕೊಡೋದಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡೋದಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಅವಳದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೊಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ನದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಜಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಬಿಫೋರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೆನಡಾ ಟು ಡೂ ಹರ್ PhD, ಅಂದ್ರೆ ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವಳು PhD ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ಶಿ ಗೋ ದೇರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವರೆಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೆನಡಾ, ಅಂದ್ರೆ ಈಜಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಿದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವರ್ ಗಾನ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಾಶ ಆಗಿತ್ತು, ಮಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನ ಸಹ ಕಡ್ದಾಕಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ದಾಕಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಎ ಟ್ರಿಕಲ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಅವಳೇನು ಅವಳದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವರ್ ನೋ ಟ್ರೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮರಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಟು ಎ ಟ್ರಿಕಲ್, ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶವರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೋರಾಗಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಬಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ and I spent every occasion doing padyatras. It means walking pilgrimages. Okay, so documenting the deforestation and the work of the forest activists and spreading the message of Chipko. Look at here, she decided. Look at, ನೋಡಿ, ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಶಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ವಾಲಂಟಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಕೋ? ಎ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಿಪ್ಕೋ. ಆ ಚಿಪ್ಕೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೊ ಅವಳು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒಕೇಶನ್, ನೋಡಿ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಜೆಯ ಕಾಲ, ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವೆಕೇಶನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪಾದಯಾತ್ರಾಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾದ್ರಿಗಳಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಡೆದಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಡೆದಾಡ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ, ಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಂಗ್, ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್, ಕಾಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಪಾದಯಾತ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ look at that, documenting the deforestation and the work of the forest activists, and also she is going to work as a activist. So that is a forest activist, ಅವಳದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೊ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಾಳೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲಂಟಿಯರ್, no one is going to force her. Okay, yes, and spreading the message of Chipko, and also she is going to spread the message. Okay, so what is the importance of Chipko? Okay, so why we want to do that one? Okay, so that is they are going to hug the trees. Okay, so that is here the Chipko movement, non-violent response. This is going to spread the message of Chipko movement. Okay, yes, and then we'll move to the next paragraph. One of the dramatic Chipko actions took place in the Himalayan village of Advani in 1977, when a village woman named Pachni Devi led resistance against her own husband, who had obtained a contract to cut trees. Look at this one. Okay, so one of the dramatic Chipko actions, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಹಸನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಿಪ್ಕೋ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನಿ. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ 1977, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, 1977 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಿಪ್ಕೋ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಹಸನ, ಅಭಿನಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ವುಮೆನ್ ನೇಮ್ಡ್ ಬಚ್ನಿ ದೇವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹರ್ ನೇಮ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಚ್ನಿ ದೇವಿ ಲೆಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆಪೋಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ
ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಅವಳ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ he had obtained a contract to cut trees. Okay, so her own husband who had obtained a contract to cut trees, ಅಂದ್ರೆ ಮರವನ್ನ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಒಪ್ಟೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಂತ, ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಒಂದೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಒಂದು ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅವಳ ಗಂಡ, ಸೊ ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಳು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹರ್ ಓನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? When officials arrived at the forest, the women held up lighted lanterns, although it was broad daylight. Look at there, how they are going to do this one. So that is a dramatic Chipko actions. Okay, one of the dramatic Chipko actions. When officials arrived at the forest, so when they are going to do this one, okay, so resistance against their own husband, don't cut the trees at that time. Okay, so when officials arrived, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ದ ವುಮೆನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಲೈಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಉರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೀಪ ಅಥವಾ ಲಾಂಧ್ರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಎತ್ತಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೇ ಲೈಟ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡೇ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಸೊ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಟಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎತ್ತಿಡಿದಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ದ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ವೈ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ವುಮೆನ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಗಸರು ರಿಪ್ಲೈನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ದೆಮ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್. ಇವನ್ ದೋ they are, it means the women replied like this. Okay, have come to teach you forestry. ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈ ರಿಟಾರ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ಎದುರುತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರಿಟಾರ್ಟೆಡ್, ಯು ಫೂಲಿಶ್ ವುಮೆನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಟ್ರೀ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೈ those who know the value of the forest? Look at that, he is going to ask one question. Okay, you foolish woman, how can you prevent tree felling by those who know the value of the forest? ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂರ್ಖ ಹೆಂಗಸರೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯು ಫೂಲಿಶ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿವೆಂಟ್, ಹೇಗ್ ತಾನೇ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಟ್ರೀ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಮರಗಳನ್ನ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೆಡವೋದನ್ನ ಹೇಗ್ ನೀವು ಆಪೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ದೋಸ್ ಹೂ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೂ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲಾಭವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೆಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಟಿಂಬರ್, ರೆಸಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಮರದ ಅಂಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗ್ಲೂ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲುಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಟಿಂಬರ್, ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮರ ಮುಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ದಿಮ್ಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ವಿಂಡೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮರಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಟಿಂಬರ್. Okay, so like that they are going to get the lot of profit from the forest. And then so there is a song. Okay, so they are going to sing like this. The woman sang back in chorus. When he is going to tell like that, so at that time they are going to sing in a chorus. Okay, so that is, what do the forest bear? Soil, water and pure air. Soil, water and pure air sustain the earth and all she bears. Look at that. Like that they are going to sing a song at that moment. It means all the women in chorus ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಹಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್? ಏನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಏನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್. ನೋಡಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಮಣ್ಣನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಅದನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್. ಸಸ್ಟೈನ್, ಸಸ್ಟೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಸಸ್ಟೈನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿಗೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಬೆಂಬಲ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಶಿ ಬಿಯರ್ಸ್, ಈ ಭೂಮಿ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Have understood this one? So this is the first part
all of you wait and watch the second and third and fourth parts. Okay, so all of you subscribe if you want to watch.